پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیمی بل پر جو اتفاق رائے حاصل کیا تھا اور کراچی میں ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا تھا، اور پھر بعد میں لاہور آ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ہم نے اس کو شریک کیا، اس پر طویل مشاورت ہوئی، بات چیت ہوئی۔ جو ابتدائی مسودہ تھا اور جس کو ہم نے مسترد کر دیا تھا، ہم نے اس کے جتنے حصوں پر اعتراض کیا، حکومت اس بل کے ان تمام حصوں سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہوئی، اور تب جا کر ایک اتفاق رائے حاصل ہو سکا۔ اس وقت ہمارے درمیان اس بل کے حوالے سے کوئی بڑا متنازع نقطہ موجود نہیں ہے۔ اکثر اختلافی اجزاء اب تحلیل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اس مسلسل پورے ایک مہینے میں یا اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیے رکھا، ان کے ساتھ بھی مسلسل مشاورت جاری رہی، اور حکومت کے ساتھ ہماری مذاکرات میں جتنی پیش رفت ہوتی رہی، ہم نے اس پیش رفت سے مسلسل ان کو آگاہ رکھا۔ آئینی ترمیمی بل کا مسودہ جب ہماری طرف سے مکمل ہوا اور ہم نے اس کا ایک آخری ڈرافٹ تیار کر لیا، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت یہاں اسلام آباد میں موجود ہے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائید اور منظوری حاصل ہو سکے۔ آج ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے پریس کانفرنس میں بیان کی۔ ہر چند کہ ان کو حکومتی رویوں سے شکایت رہی، تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مثبت لب و لہجے کا اور مثبت رویے کا جواب تھا۔ میں ان کو شکر گزار ہوں اس حوالے سے۔ اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی، اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں، اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا۔ مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں ووٹ بھی کر سکیں گے۔ ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو صورتحال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انت تک محنت
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की टीम्स ने मिल के ये पिछले 1-2 महीने में किए हैं वो आपके सामने हैं, और जो आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है, उसके कंटेंट जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको इंडोर्स किया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को कल सुबह का टाइम दिया है, और इंशाल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे, जबकि उनके तमाम एतराज़ात, उनके तमाम शिकायतें अब उस आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ दे, और मेरा उम्मीद यही है कि जैसे इनका मुलाकात ख़त्म हो जाता है और हमारा पार्लियामान का इजलास होता है, तो मौलाना साहब मेरा रिक्वेस्ट मानेगा, और जो अब हमारा बिल है जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। और उम्मीद ये भी है कि ना सिर्फ हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें हैं, मगर जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। और जैसे हमने 18वीं तरमीम और 1973 की आइन की इत्तेफाक राय से पास करवाया, मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आइनी तरमीम को भी इत्तेफाक राय से, सियासी इत्तेफाक राय से पास करवाएं। तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम साथ अगले पार्लियामानी सेशन में होंगे और आइन साजी। बिलावल साहब, आप मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे तशरीफ रखते थे, 2 दफ़ा आए, तवील अरसा बैठे, अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। अलैक्स के अलावा तरमीमी मुसद्दे पे भी कोई बातचीत हुई या मौलाना साहब के साथ ही PTI की बातचीत होती रही? PTI का तो हम तो आइन मुलाकात हुई जी, मुलाकात मेरा हुई। PTI के साथ मौलाना साहब, जो अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनके मेंबर्स जो है उनको उठा लिया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको रिश्वतें दी जा रही हैं, तो इस बारे में बताएं कि वो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके? नहीं दूर हुए, वो अपनी जगह पर बरकरार है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त इस आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई कि रातों को भी मुलाकातें होती रही, दिन को भी मुलाकातें होती रही, 8-8, 9-9 घंटे मुलाकातें होती रही, आप भी 4 दफ़ा यहाँ पर आए, वजूहात क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आई इसमें? मेरा तो बड़ा साफ इस पे राय है। मैं तो चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस से, सियासी जमातों के इत्तेफाक से ये आइन साजी हो, और यही वजह है कि मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूँ और मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बाकी सारे सियासी जमातें से इंगेज हूँ। और मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, मुस्लिम लीग नवाज़ के और बाकी जो हमारे इत्तेहादी, कि इन्होंने हमारा ये जो कोशिश है सियासी इत्तेफाक पार्लियामानी सियासी जमातों का बनाने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए, ताकि उसी का स्ट्रेंथ पे हम ये आइन साजी करें, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये स्पेस अभी तक दिया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि कल हम सब मिलके जो लोग उठाए गए आप मजम्मत करेंगे? मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि कोई उठाया जाए, मैं क्यों चाहूँगा कि कोई लोग उठाया जाए, मगर मैं उठाए हुए लोगों जी प्लीज करिए। मौलाना साहब,